رسولوں کے اعمال اس کا 10واں باب اور اس کی 4تھی آیت. ہم 3 سے شروع کریں گے تاکہ ہمیں پورا وہ جو وقوع ہے، وہ سارا منظر جو کرنیلیس نے دیکھا اور اس نے بیان کیا، ہم اس سارے وقوع کو، اس سارے معاملات کو دیکھیں گے. آئے میرے ساتھ نکال لیں رسولوں کے اعمال اس کا 10واں باب اور اس کی 3ری آیت. اور یہاں پر یوں لکھا ہے، اس نے تیسرے پہر کے قریب رویا میں صاف صاف دیکھا کہ خدا کا ایک فرشتہ میرے پاس آ کر کہتا ہے، کرنیلیس. اس نے اس کو غور سے دیکھا، اس نے اس کو غور سے دیکھا اور ڈر کر کہا، خداوند کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا، تیری دعائیں اور تیری خرائط یادگاری کے لیے خداوند کے حضور پہنچی ہیں. فرشتے نے آ کر کیا میسج دیا اس کو؟ تیری دعائیں اور تیری خرائط. آج ہم اس 2 باتوں کے اوپر ہم آج بات کریں گے. پہلی بات تو ہماری زندگی کے اندر آتی ہے آج جو، کیونکہ روزوں کا سیزن چل رہا ہے، روزوں کے دن چل رہے ہیں، اور بہت سے لوگ، روزوں کا مطلب ہوتا ہے ماتم کرنا اور خدا کی حضوری میں گڑ گڑانا، اپنے آپ کو خاک سار بنانا اور کہنا کہ خدا میں کچھ نہیں ہوں. اگر میرا بدن خاک اور راکھ سے بنایا گیا ہے، مٹی سے بنایا گیا ہے، تو آج میری حیثیت بھی اس روز زمین کے اوپر کیا ہے؟ خاک اور راکھ جیسی ہے. لیکن جو تیرا روح ہے، جو بحالی کا روح ہے، چھٹکارے کا روح ہے، وہ مجھے تیری پاک حضوری میں لے کر آتا ہے. اور ابراہیم بھی کہتا ہے، خدا میں خاک اور راکھ ہوں، میں نے تیری پاک حضوری میں آنے کی جرت کی ہے. اگر خدا سدوم اور عمورہ کا علاقے کے اندر وہاں پر 50 لوگ ہوں تو کیا تو میری خاطر چھوڑ دے گا؟ تو آج ابراہیم نے خدا کے ساتھ وہ اپنے آپ کو رکھتے رکھتے اس نے کہا کہ اگر وہاں پر 5 لوگ بھی ہوں تو کیا تو میری خاطر چھوڑ سکتا ہے؟ تو خدا اپنے بندوں کی غیرت کی خاطر آپ کی آواز کو پاک اور مقدس جانتا ہے، کیونکہ خدا کا روح آپ میں بسا ہوا ہے. اسی طرح سے اعمال کی کتاب کے اندر بھی خدا کا ایک فرشتہ کرنیلیس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے، اے کرنیلیس، تیری دعائیں اور تیری خرائط. کیا کرنیلیس روزے نہیں رکھتا تھا؟ رکھتا تھا. وہ اپنے ہر روزے کا سیڈ، اس کی خرائط یہودیوں کے خدا کی ہیکل میں انڈیلتا تھا، بھیجتا تھا. خود تو وہ غیر قوم کا تھا، خود تو غیر قوم کا تھا، وہ خود ہیکل میں جا نہیں سکتا تھا، مگر اپنے ہدیے، اپنے نذرانے وہ کسی نہ کسی ذریعے سے ہیکل میں پہنچاتا تھا تاکہ یہوہ خدا کیا کرے؟ مجھے یاد کرے. اس کو معلوم تھا کہ یہ بت جو بہت سے لوگ، بہت سے قبیلے، بہت سی امتیں، بہت سے خاندان بتوں کی ورشپ کرتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، اور نہ یہ چلتے ہیں، اور نہ یہ بات کرتے ہیں. پر زندہ خدا جو یہوہ خدا ہے، جو ملک مصر سے اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر آیا ہے، وہ بات کرتا ہے. وہ صبح کے ٹائم تو بادل بنتا ہے اور رات کے وقت آگ کا گولا بن کر اپنے لوگوں کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے. خدا تو وہ ہے جو اپنے لوگوں کی حفاظت کرے. کیا بت؟ ہم تو بتوں کی خود حفاظت کرتے ہیں. کرنیلیس نے جان لیا، اس نے کہا کہ یہ واقعی سچ ہے. اب اس کے بعد اس نے کیا کرنا شروع کیا؟ اس نے خدا کی حضوری میں دعا کرنے کے لیے اپنے آپ کو انڈیلنا شروع کیا. اور اس نے جیسے ہی یہودیوں کے 4 مہینے کے روزے ہوتے ہیں، اس نے ان روزوں کے اندر اپنے آپ کو کیا کرنا شروع کر دیا؟ مقرر کر کے اس نے اپنے آپ کو خدا کے تابع کرنا شروع کر دیا. یہودیوں کے 4 مہینے ہوتے ہیں فاسٹنگ کرنے کے، مگر ہم جب ذکریہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو بائبل کے اندر لکھا ہے
जब यीशु बिन सदार काहिन उसकी कौम की हालत बदल नहीं रही थी, तो यीशु बिन सदार काहिन अपने कौम के जो बुजुर्ग थे और उनके जो लीडर थे उनसे बात करता है और कहता है, मैंने 70 साल अपनी कौम के ऊपर क्या की है, उनकी निगरानी की है, पर मेरी कौम की हालत नहीं बदल रही, मेरी कौम की हालत नहीं बदली। जाओ किसी रसूल से, किसी नबी से पूछो कि मेरी कौम की हालत क्यों नहीं बदल रही। तो याद रखें, हमारी हालत उस वक्त नहीं बदलती जब हमारी जिंदगी के अंदर खुदा का प्लान नहीं होता, जब हम खुदा के कानून के मुताबिक अपने आप को नहीं चलते। पिछले दिनों के अंदर मेरे पास एक भाई आया था और मुझे कहने लगा कि आप मुझे बताएं कि मुझे किस तरह से खुदा के साथ जुड़ना है। वो गैर कौम का था, जिस तरह कम्युनिस्ट यहाँ पर गैर कौम का है। मेरे पास भी 1-2 दिन पहले मेरे पास एक गैर कौम का भाई मेरे पास आया। मैंने उनको बोला कि आपके दरमियान में और मेरे दरमियान में कोई फर्क नहीं है, आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ। आप भी इब्राहिम को कहते हैं कि इब्राहिम जो कौमों का बाप है, हम भी इब्राहिम की नस्ल से, आप भी कहते हैं, कोई फर्क नहीं है। फर्क इतना सिर्फ है कि आप पिछली गली में रहते हो, मैं अगली गली में रहता हूँ। आप पिछली गली के अंदर जब रहते हो तो आप पिछली गली के लोगों के कायदे कानून को जानते हो, मैं इस गली में रहता हूँ, मैं इस गली के कायदे कानून को। हम तो हैं एक ही नस्ल से हैं, एक ही खानदान, और एक ही खानदान क्या है, हम इब्राहिम, इसहाक और याकूब की नस्ल से हैं। याद रखें, ये कर्नेलियस जो एक जबरदस्त खुदा का बंदा है, ये भी इसी सोच के साथ यहूदियों के खुदा की हजूरी में अपनी हदिये, नजराने और शुक्रगुजारियां कहां गुजारता था, हैकल के अंदर। क्या आज हमारी जिंदगी के अंदर कर्नेलियस की 2 बातें खुदा को बहुत पसंद आई हैं। पहली बात क्या है, दुआएं, दुआ नहीं, दुआएं। क्या लफ्ज है, दुआ एक होती है जिसे हम कहते हैं बस मैं शुक्रगुजारी करता हूं, कोई कहता है जी मैं दिली दुआ करता हूं। मगर कर्नेलियस के बारे में एक फरिश्ते ने आसमान से आकर कहा, ऐ कर्नेलियस तेरी दुआएं, और वो दुआएं कौन कौन सी दुआएं हैं। आज हमारी दुआओं के अंदर फर्क है, हमारी बातों में फर्क है, हमारी दुआओं के अंदर बातों में फर्क है, हमारी दुआओं के अंदर, हमारी जगहों के अंदर फर्क है। हम लोग कई बार दुआएं करते हैं, हम लोग साइकिल पर भी चलते दुआएं करते हैं, हम लोग जब सारी रात आराम से सोते हैं और जब टाइम रह जाता है 15 मिनट ड्यूटी पर जाने का, तब हम लोग गेट से बाहर निकलते दुआ करते हैं, और हमारी दुआ से 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 5 मिनट की होती है। मैंने आपको बोला हमारी दुआओं में और जगह में फर्क है। एक शख्स है कर्नेलियस, क्योंकि ईमानदार शख्स था, उसकी दुआएं और खराइद आसमान के खुदा तक पहुंची हैं और उसका जवाब आया है। याद रखें, एक शहर था, एक इलाका था, और इस इलाके के अंदर 2 शहर थे, और एक उसके इलाके का नाम था सदूम और अमोरा। उनकी बदी भी खुदा के हजूर पहुंची और उनका जवाब आया। बाइबल के अंदर क्या है, खुदा इब्राहिम के पास आया और उसके दो मर्द जो फरिश्तों की सूरत में थे, और जब खुदा इब्राहिम के पास आया तो इब्राहिम को एक नई ब्लेसिंग दे के गया। और जो शख्स जिस इलाके के अंदर खुदा उस इलाके से बेजार था, खुदा को वो लोग उनके काम पसंद नहीं थे, खुदा उनको बर्बाद करने के लिए आया। याद रखें, 2025 साल जो है आपकी बहाली का मिसाल हो सकता है और आपकी बर्बादी का मिसाल हो सकता है। अगर आप इब्राहिम को अपना लीडर मानते हो, खुदा की हजूर में रहते हो, तो खुदा इब्राहिम के पास आता है और उससे कहता है कि अब इब्राहिम के घराने के अंदर बहार के मौसम में क्या आएगा, बरकत आएगी। और उसी दिनों के अंदर खुदा ने फिर सदूम और अमोरा का भी रुख कर दिया। याद रखिए 2 पॉइंट, एक बरकत लेने का दिन
और एक दिन बर्बादी का। सदोम अमोरा बर्बाद होने के लिए आया है, के लिए खड़ा हुआ है खुदा की हजूरी में, पर इब्राहिम खुदा की हजूरी में बरकत लेने के लिए खड़ा हुआ है। 2025 आज समझे कि आपके लिए क्या बरकत का साइल है। तो फिर याद रखें, अपनी दुआएं करनेलियस की तरह उठाना शुरू कर लें। अपने हदिये नजराने खुदा की हजूर में करनेलियस की तरह उठाना शुरू कर लें, तब कि आपकी स्टोरी बदल जाए जैसे करनेलियस की बदल गई। आज हमारी स्टोरी इसलिए नहीं बदल रही कि हमारी लाइफ के अंदर ना दुआएं हैं, ना खराइत हैं, ना रोजे हैं, ना कलाम है। क्या हमारी स्टोरी बदल सकती है? नहीं बदल सकती जब तक हमें दुआएं नहीं आती। दुआ तो सबको आती है। आज भी बहुत से लोग चलते चलते लोगों से क्या कहते हैं, इसको 10 रुपए दो, और वो बोलता है सबका भला सब दी खैर। आज बहुत से लोग एक दुआ लेने के लिए 10 रुपए 50 रुपए निकालते हैं, और गली के एक शख्स जो वो आपको क्या कर रहा होता है, वो बार बार जिक्र कर रहा था सबका भला सब दी खैर। मैनू कुछ ना कुछ मेरे चोले च पाओ, मेरे गले च कुछ ना पाओ। आज हमारी स्टोरी इसलिए नहीं बदलती, हम लोग सही पॉइंट पर खुदा की हजूरी में खड़े नहीं होते। कितने लोग हैं जो समझ रहे हैं? क्या भला सब खैर एक ही शख्स का सकता है, और वो यहोवा का बेटा यीशु। जब हम उसकी हजूरी में आते हैं तब ही हम बरकत पाते हैं। क्या पाते हैं? आज बहुत से लोग हैं आपको गली के अंदर मिलेंगे, वो एक मुंह से आपको बरकत भी देंगे और एक मुंह से आपको लानत भी देंगे। मैन ऑफ गॉड ने अभी पिछले हफ्ते के अंदर हमें एक कलाम सुनाया है। जुबान के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। और खुदा के कलाम के अंदर एक है कि एक ही जुबान से क्या 2 बातें निकल सकती हैं, क्या 2 पानी आ सकते हैं। एक जुबान के ऊपर खारा पानी भी आए, कड़वा पानी, यानी खारा पानी कड़वा पानी, और एक उसी जुबान से मीठा पानी भी आए। याद रखें, अपने आप को उस दुआ में खड़ा करो जिस दुआ के अंदर करनेलियस ने अपने आप को खुदा के हुजूर सुपुर्द किया, और वो दुआ और रोजे के अंदर ठहरता और यहूदियों को अपनी बड़ी खराइत देता। आज हम रोजे तो रख रहे हैं, मगर रोजों का हदिया अपनी ही पॉकेट में, अपने ही पेट के अंदर डालते जा रहे हैं। जब बाइबल के अंदर पढ़ते हैं हम लोग, जिक्रिया नबी की किताब को पढ़ते हैं, तो उसके 7वें बाब और उसकी 6ठी आयत के अंदर लिखा है, खुदावंद कहता है कि जब तुम रोजे रखते हो तो तुम अपने लिए रोजे रखते हो। कभी तुम लोगों ने मेरे लिए कभी खास रोजा रखा? बिन सदार काहिन यही तो चीख और चला उठता है और कहता है मैंने अपनी कौम को 70 साल रोजे रखवाए हैं, पर मेरी कौम की हालत नहीं बदल रही, उनकी सोच नहीं बदल रही। वो खुदा की हुजूरी में के अंदर आज भी वो जो जानवर लेकर आते हैं, किसी की टांग टूटी हुई है, किसी को खारिश पड़ी हुई है, किसी का सींग मुकम्मल नहीं है, और लेके आ जाते हैं। जब काइन कहता है कि ये जो बर्रा जो आप मेंढा लेकर आए हैं ये खुदा की हुजूरी में नामकबूल है, तो फिर वो वापस जाता है और उसकी जगह पर छोटा ले आता है। चलो यार ठीक है यार, चल जाएगा। उस्ताद जी किन्ने को फोन लाया, किन्ने को तब्दील करा, मेरे को पॉकेट नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं है। याद रखें, यीशु बिन सदार काइन भी इसी बात से खुदा की हुजूरी में आता है और कहता है कि खुदा मेरी कौम की हालत नहीं बदल रही। क्यों नहीं बदल रही? तो कौम के कायदे कानून ठीक नहीं है, वो खुदा की आवाज को सुनना नहीं चाहते, वो अपनी मनमानियां अपने तरीके अपनाते हैं। मगर जो बाइबल का तरीका है उसमें कभी भी नहीं हम लोग नोट करते। याद रखें, अमाल की किताब के अंदर और उसके 10वें बाब और उसकी 3री और 4थी आयत के अंदर करनेलियस गैर कौम का है,
पर वो खुदा की हजूरी में एक फरिश्ता खुदा की हजूरी में आता है और कर्नेलियस को एक जुमला बोलता है, कहता है कि ए कर्नेलियस, तेरी दुआएं और तेरी, ऊंची आवाज से बोले ना, तेरी दुआएं और तेरी खराइत, तेरे हदिये, तेरे नजराने, तेरी शुक्रगुजारियां, तेरे 10% कहां पर आए हैं? खुदा की मेज पर आए हैं। आज खुदा की मेज पर 10% भी हम खा जाते हैं। रोजों का खराइत वो भी खा जाते हैं। हम लोग चर्च के अंदर आते आते पॉकेट में हमारा जो हदिया निकलता है तो फिर हम कहते ओहो ए बड़ा नोट निकला, वापस चल। दूसरी पॉकेट में हाथ डालते हैं, इधर निकालते हैं। बाइबल के अंदर क्या है? मेरी कौम के लोग मुझे क्या करते हैं? खुदा कहता है मुझे ठगते हैं, मुझे ठगते हैं। मगर कर्नेलियस ने खुदा की हजूरी में ठगी नहीं मारी। कर्नेलियस ने, इसलिए तो खुदा का एंजल उसके घर में आता है और वो कहता है ए कर्नेलियस, तेरी दुआएं, तेरी खराइत कहां पर पहुंची हैं? आसमान के खुदा की हजूरी में पहुंची हैं। आज कितने लोग हैं जो कर्नेलियस की तरह कहते हैं कि खुदावंद मेरी जिंदगी के अंदर तेरे बेटे यीशु का जलाल जाहिर हो। और फरिश्ता कर्नेलियस को बोलता है तू अपने घर में से एक मर्द को ले और पतरस के पास उसे भेज, क्योंकि वो क्या है? वो खुदा क्या बंदा है, और उसे अपने घर में बुला और उससे तरबियत ले। क्या ले? तरबियत ले कि तूने और खुदा की हजूरी में किस तरह से ब्लेसिंग लेनी है। अब देखें कितना बड़ा पॉइंट है। कर्नेलियस के घर में खुदा का एंजल आ गया, उसको मिला है, उससे एंजल के साथ बात हो रही है। तो फिर याद रखें, क्या हमारी एंजलों के साथ बात होती है? क्या हमारी महीने के बाद खुदा के मैन ऑफ गॉड के साथ बात होती है? कुछ लोग एक हफ्ते के अंदर बात करते हैं। एक हफ्ते से मुराद है चर्च में आकर मैन ऑफ गॉड के जरिए से खुदा के बंदा के मुंह से खुदा की आवाज सुनना और खुदा के बंदा को मिलना। ये मिलना होता है, ये मुलाकात होती है। क्या होती है? बहुत से लोग एक महीने के बाद खुदा के बंदा को इसके साथ मुलाकात करते हैं। और मुलाकात कहां पर होती है? खुदा की हैकल में, खुदा के मजमे पर हम मुलाकात करते हैं। और बहुत से लोग हैं अपनी मुलाकात करते करते क्या करते हैं? मैन ऑफ गॉड से नाराज भी होते हैं। याद रखें, मैन ऑफ गॉड से नाराज, खुदा से नाराजगी। किसके साथ नाराजगी? खुदा के साथ नाराजगी। इसमें तो बाइबल के अंदर लिखा है वो लोग जो जिस्म में काम करते हैं वो जिस्म में तो खिदमत कर रहे हैं मगर रूह में कमजोर हैं। आज ये रोजों का दिन, ये रोजों के अयाम जो चल रहे हैं, हमें रूह में भरने के दिन मिल गए हैं। ये रूह में भरने के प्लान हैं। आज हमारी स्टोरी इसलिए नहीं बदल रही कि हमें रूह में भरना नहीं आता, हमें सिर्फ जिस्म में भरना आता है। हम जिस्म में सब कुछ काम करते हैं मगर रूह में कब भरते हैं? कर्नेलियस रूह में भर गया और कहने क्या है? तो खुदा का फरिश्ता उसके घर में आकर कहता है ए कर्नेलियस, खुदा के बंदा, तेरी दुआएं और तेरी खराइत पहुंची हैं। आज हमारी स्टोरी इसलिए नहीं खुदा के जरिए में बदल रही। हमारी स्टोरी में कुछ फर्क है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। याद रखें। एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। कलाम के अंदर लिखा है हन्ना बांझ थी, उसका कोई औलाद नहीं होती थी, और जब वो खुदा की हजूरी में जाती है तो वो रो रो के दुआ करती। क्या करती है? याद रखें, मैंने आपको बोला कि यहूदी 4 महीने होते हैं जिनके अंदर उनके खास रोजे चलते हैं। हन्ना भी इन्हीं दिनों के अंदर जाती है, अपनी खराइत और अपनी दुआएं किधर गुजारती है?
خدا کی حضوری میں رکھتی ہے اور رو رو کے دعا کرتی ہے. یہ جو روزے آپ رکھ رہے ہو اس میں آپ اپنی جان کو دکھ دیتے ہو. کیا آپ لوگوں نے ان روزوں کے اندر رو رو کے دعا کرتے ہو؟ ہاں جی، اگر رو رو کے دعا کرتے ہو یاد رکھیں آپ کی لائف کے اندر ہر طرح کا بھانج پن جائے گا ان روزوں کے اندر. ہنا نے اپنے ان دنوں کو پاک جانا اور اس نے رو رو کے دعا کرنا شروع کی. ہیکل میں جا جا کر ہر روز جاتی اور اپنی جو شکر گزاریاں تھی وہ رکھتی اور اپنے آپ کو خدا کو مبارک کہتی اور کہتی کہ خداوند میں نے ان دنوں کو عزیز جانا ہے, ان دنوں کے اندر میری سٹوری بدل دے. اے خداوند لوگ مجھے ناچیز جانتے ہیں, اگر تو مجھے ناچیز جانتا ہے تو پھر ایسا ہی رکھ. مگر خدا کہتا ہے کہ اے میری بیٹی میں اپنے فرزندوں کو اپنے لوگوں کو کبھی بھی ناچیز نہیں جانتا. اس نے رو رو کے دعا کی اور خدا کا بندہ وہاں پر جو کاہن تھا اس کو دیکھ رہا تھا, اسے واچ کر رہا تھا, اس کو دیکھ رہا کہ یہ لیڈیز کس طرح سے خدا کی حضوری میں دعا کرتی ہے. اس سے کہتا ہے کہ جا تیری خدا نے سن لی ہے. اتنا لفظ اور اس کی سٹوری بدل گئی. اور یہ سٹوری کس نے بدلی؟ اس کی دعاؤں نے. کس نے؟ اس کی دعاؤں نے. آج ہماری دعائیں ٹھیک نہیں ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رو کے دعا کیسے کی جاتی ہے, گھٹنوں کے بل کیسے دعا کی جاتی ہے. کوٹری کے اندر جو ہم لوگ کنڈی لگا کر اور ہمیں خاص کہا گیا ہے کہ جب تو اپنے خدا کی حضوری میں جائے, جا خلوت خانے میں جا, اپنے خلوت خانے کا دروازہ بند کر. وہ کون سی پریئر ہے ہمیں سیکھنی ہے. ہمیں روزوں کے اندر جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ کون سی ہے؟ ہنا نے اپنے خداوند کی حضوری میں جب رو رو کے دعائیں کی, وہ کون سی دعائیں ہیں؟ بائبل ہمیں سکھاتی ہے. بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے, آپ جب زبوروں کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے بحالی کی دعا, چھٹکارے کی دعا, آزادی کی دعا, مناجات کی دعا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں بائبل سوسائٹی کے لوگوں نے ہمارے لیے بڑا زبردست کام کیا ہے. انہوں نے ہمارے لیے ہیڈنگ بنا کر ہمیں دے دیا ہے کہ آپ جب زبور پڑھو تو آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے آپ لوگ کون سی دعا کرنے والے ہو. آپ لوگ فائر پریئر بھی کرو, ماس پریئر بھی کرو, کلیم پریئر بھی کرو, تھینک گیونگز بھی کرو. میں جانتا ہوں دلی دعا بھی آپ کو کرنی چاہیے. دلی دعا کون سی ہے؟ جو آپ کے دل کے اندر, جو خدا نے آپ کے اندر باطن میں جو لفظ رکھے ہیں, آپ ان کو دل میں بھی کہہ سکے خدا جو تو نے میرے دل میں رکھا ہے, خدا میں اسے تیری پاک حضوری میں رکھتا ہوں. ہاللیلویا. کتنے لوگ سمجھ گئے ہیں کہ ہمیں دعائیں اٹھانی ہیں؟ اور جب تک دعائیں نہیں ہیں آپ کی سٹوری نہیں بدل سکتی, آپ کی خرائط نہیں ہے, آپ کے گھرانے کی حالت نہیں بدل سکتی. آج ہماری زندگی کے اندر خرائط کو بھی لے کر آنا ہے, دعاؤں کو بھی لے کر آنا ہے. آج ہماری سٹوری تب ہی بدلے گی. بائبل کے اندر ایک اور لیڈیز ہے جس کی سٹوری بدل گئی. وہ کام کر رہی تھی اپنے کھیت کے اندر, اپنے گھر کے اندر, اور ایک فرشتہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے, اس کو بولتا ہے, کہتا ہے کہ تو بھی, تیرے گھر میں بھی کوئی اولاد نہیں ہوتی, مگر یاد رکھ تو آنے والے دنوں کے اندر جب بہار کا موسم آئے گا تیرے گھر میں کیا ہوگا, ایک بیٹا پیدا ہوگا. جب ہم قضات کی کتاب پڑھتے ہیں اور اس کا 13 باب پڑھتے ہیں اور اس کی 3 آیت کے اندر لکھا ہے, وہ لیڈیز شمشون کی ماں, اور اسے بتایا گیا اس بچے کی پرورش کس طرح سے کرنی ہے, تو اسے کوئی بھی نشے آور چیز نہ دینا. اور وہ بار بار سوچتی ہے اور بولتی, خداوند مجھے پھر سے
وہ اینجل، وہ فرشتہ جو خداوند تیری طرف سے آیا ہے، مجھے اور میرے ہسبینڈ کو ہمیں اور گہری باتیں بتائے کہ میں نے اپنے اس بیٹے کی کس طرح سے پرورش کرنی ہے تاکہ وہ خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرے۔ ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے اور میرے شوہر کی وجہ سے اے خداوند آسمانی منصوبے رک جائیں۔ اے خداوند اگر تو نے مجھے اور میرے شوہر کو چنا ہے آسمانی منصوبے کے لیے تو پھر میں اور میرا ہسبینڈ تیار ہیں۔ کیا سمسون کی ماں دعا نہیں کرتی؟ ہدیے نذرانے اسرائیل کے قدوس یہوہ خدا کی میز پر رکھتے تھے۔ یاد رکھیں، ہدیے، نذرانے، شکر گزاریاں اور دعائیں، یہ خدا کی میز پر رکھتے ہی آپ کی سٹوری بدلنا شروع ہو جائے گی۔ کتنے لوگ سمجھ گئے کہ میری سٹوری کیسے بدلے گی؟ اونچی آواز سے بولیں، دعا سے نہیں، دعاؤں سے۔ ہاں جی، دعا صبح کے ٹائم ہوتی ہے، ہاں جی دعا کر لی۔ جب میں کہوں جی میں نے دوپہر کو بھی دعا کرنی ہے، تو جب میں نے شام کو بھی کرنی ہے تو 3 صبح کی دعا، دوپہر کی دعا اور شام کی دعائیں، پھر یہ کیا بنے گی؟ دعائیں۔ آج بہت سے لوگ ہیں دعا کرتے ہیں، ہمیں دعائیں کرنی ہیں، ہمیں خرائط خدا کی میز پر رکھنی ہے اور بولنا ہے کہ خداوند مجھے کیا کر؟ یاد کر، حنا کی طرح یاد کر۔ اے خداوند مجھے خداوند اپنے نبیوں کی طرح یاد کر۔ اے خداوند مجھے کرنیلیس کی طرح یاد کر، جس طرح اس کے گھر کے اندر اینجل آ کر اسے کہتا ہے کہ خداوند تیرے خدا نے تیری دعائیں، تیری خرائط اور تیرے نذرانے قبول کی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گھروں کے اندر بھی خدا کے اینجل آئیں، آپ کو بتائیں کیا کریں، آپ کو بتائیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں۔ اگر آپ کا تعلق مجھے پتا آپ کا ہے، آپ دعا کرتے ہیں، دعائیں نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں دعائیں کرنی ہے اور خدا کے اس قاعدے قانون کے مطابق جو اس بائبل کے اندر لکھا ہے، اس زندہ خدا کی آواز کے اندر لکھا گیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس کے پاس تو اینجل آیا، ہمارے پاس تو اینجل آتا ہے ہر ہفتے، کیا ہم اس کی سنتے ہیں؟ ہم اس کی سنتے ہیں؟ اینجل کون ہے؟ 2025 کے اندر آپ کے پاس اینجل، میں چاہتا ہوں آپ کے پاس آپ کا اینجل صبح شام دوپہر آپ کو ملتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ اینجل کیا ہے۔ مکاشو کی کتاب کے اندر لکھا ہے لدھکیا کے فرشتے کو لکھ، یعنی کہ اس لدھکیا کے پاس بھان کو لکھ۔ یاد رکھیں، اگر میں آپ کو بولوں خداوند کہتا ہے میں نے نیو یروشلم چرچ کے فرشتے کو لکھا ہے، اس کو کہو کہ جا کر اس کلیسیا کے لوگوں کے گھر کے اندر خدا کا اینجل آئے گا، وہ آپ کو روزوں کی تعلیم دے گا، دعاؤں کی تعلیم دے گا، خرائط کی تعلیم دے گا۔ تو پھر یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی کے اندر بھی وہ اینجل آپ اسے دیکھتے ہو۔ بائبل کے اندر کیا لکھا ہے؟ اعمال کی کتاب اس کے 10ویں باب کے اندر اور اس کی 3ری آیت کے اندر لکھا ہے، وہاں پر لکھا ہے اس نے تیسرے پہر کے نزدیک رویا میں صاف صاف خدا کے فرشتے کو دیکھا۔ آپ کے گھروں کے اندر جو فرشتے آتے ہیں وہ آپ کو صاف صاف دکھائی دیتے ہیں۔ میں تو جب بھی کوئی خدا کا خادم، کوئی ایلڈر، کوئی ڈیکن، کوئی مبشر، کوئی اپوسٹل، کوئی رسول، کوئی بھی کیوں نہ ہو جو خدا کا بندہ ہے، جو دعائیں اور خرائط خدا کی میز پر رکھتا ہے، میں اسے یہ جانتا ہوں خدا کا فرشتہ اس کے ساتھ ہے۔ ہاللیلویا۔ اور وہ جو مجھ سے کلام کر رہا ہے، خدا کا روح اس میں ہو کر مجھ سے بات کرتا ہے، خدا کا فرشتہ اس میں ہو کر مجھ سے بات کرتا ہے۔ اگر مجھ میں کوئی کمی ہے تو وہ مجھے بتاتا ہے کہ پیارے بھائی یہ دن ایسے ہیں، اس کے اندر کیا تو ایسا کر رہا ہے؟
क्या तू रोजा रखता है और रात को नाइट प्रेयर करता है? क्या तू 2 घंटे प्रेयर करता है? क्या तू 3 घंटे प्रेयर करता है? क्या तू आधा घंटा प्रेयर करता है? अगर तू आधा घंटा प्रेयर करता है तो फिर याद कर, तू अपना टाइम टेबल बढ़ा ले, इससे डबल कर ले, क्योंकि तेरी रूह की जो बैटरी है उसमें और कलाम चाहिए, उसमें और मसा चाहिए, उसमें और खुदा का जलाल चाहिए। याद रखें, हमें खुदा के जलाल को और मांगना है। जैसे अलीशा अपने टीचर से कहता है, मुझे तेरी रूह का दुगना चाहिए, तेरी पावर का दुगना चाहिए। याद रखिए, आपकी जिंदगी के अंदर, आपके घरों के अंदर खुदा के फरिश्ते आते हैं, आप बोलते नहीं है, मैन ऑफ गॉड, मुझे इस रोजों के अंदर और मसा चाहिए, मुझे और कलाम चाहिए, मुझे और गहरे में लेकर जाने के लिए आपकी जरूरत है। मुझे कितने लोगों को जरूरत है मैन ऑफ गॉड की? एंजल की जरूरत है, प्रोफेसी करने वाला शख्स चाहिए, और मैं जानता हूं वो आप हो। खुदा ने मुझे आपके ताबे किया है, जैसे कर्नेलियस को पतरस के ताबे कर दिया गया, उसे अपने घर में बुला, उसको अपने घर में बुला, ताकि तेरी और ब्लेसिंग बहाल की जाए, तेरा और रूहानी लेवल बहाल किया जाए, तेरी नस्लों के अंदर तेरी ब्लेसिंग ट्रांसफर हो। आज हमारी ब्लेसिंग सिर्फ हम तक ही है, और हमारी ब्लेसिंग कितनी है? 5 मिनट की, 7 मिनट की, 10 मिनट की। अगर हम बोल दें कि भाई कलाम इस तरह से पढ़ो, इस तरह से काम करो, और भाई जी मुझसे कहाँ पढ़ा जाता है, मेरी इतनी अभी मेरे पास टाइम ही नहीं है। याद रखेंगे, कर्नेलियस के पास एक फरिश्ता भेजा गया, उससे कहा कि जा, आपने एक कसब को, जो पतरस है वो शमौन दुभाग के घर में उसकी छत के ऊपर दुआ कर रहा है, उसको बुला और उसे और ब्लेसिंग ले, और मसाले और दुआओं का पॉइंट ले, और गहरे में जा, ताकि खुदा तेरी रोशनी सूरज की तरह रोशन करेगा, और तेरी जिंदगी के अंदर कभी भी अंधेरा नहीं आएगा। कलाम के अंदर लिखा है कि जब जिसकी लाइफ के अंदर खुदा का बंदा होता है, जिनकी लाइफ के अंदर एंजल होते हैं, उनकी रोशनी सूरज की तरह फूट निकलती है। क्या कितने लोग समझते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर रोशनी नहीं है? रोशनी है। आप लोगों को अगर चर्च के अंदर पाक ईशा की रोटी दी जाती है, तो फिर याद रखें, आपका बदन ब्लेस होने के लिए मैन ऑफ गॉड खुदा से मिन्नत करते हैं। खुदा जिस तरह तेरे बेटे यीशु का ब्लड तेरे बेटे यीशु का ब्लड जो पाक करता है, उसका बदन, उसका खून जो पाक करता है, ऐ खुदावंद मेरे मजबे के ऊपर जितनी कलीसिया के लोग आते हैं, ऐ खुदावंद कोई कमजोर ना हो, कोई बीमार ना हो, कोई लागर ना हो, कोई कर्ज के अंदर ना रहे, कोई शैतानी कुव्वत के अंदर झगड़ा और फंसा ना हो। ऐ खुदावंद मैं तेरे बेटे यीशु के ब्लड की कुव्वत से इनके लिए बरकत मांगता हूं, इनके लिए बहाली मांगता हूं। और जब आपको मसा का ऑयल लगता है तो याद रखें, आपको मसा का ऑयल का मतलब है रोशनी, मसा, ग्लोरी, जलाल, खुदा की हजूरी। कितने लोग समझते हैं कि मेरे सर के ऊपर जो ऑयल उंडेला जाता है ये मसा है, मेरे कानों के ऊपर लगाया जाता है, मेरे हाथों पर लगाया जाता है, मुझे पिलाया जाता है, तू मसा को खा और जोर पकड़। याद रखें, आज रोजों के अंदर अपने आप की स्टोरी को बदलने के लिए दुआओं का बखूर ऊंचा करो। और बाइबल के अंदर लिखा है, तेरी दुआएं जो आसमान तक जाती है ना, उसी का जवाब आता है। दानियल की दुआ का जवाब, उसने एक ही प्रेयर की और उसकी दुआ का बखूर जो था वो इस फजा के जो बादल थे, ब्लैक बादल थे, उन्हें चीरती हुई वो रोशनी आसमान तक पहुंची, और उसका उसी दिन आसमान से जवाब आया।
پر راستے کے اندر یاد رکھیں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، پر یاد رکھیں اپنے ٹارگٹ کو کبھی نہ چھوڑے. اپنی دعا کے پیٹرن کو جو بولا جائے کہ اتنا ٹائم آپ نے پریئر کرنی ہے، آپ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، جب تک مین آف گاڈ خدا کا جو فرشتہ ہے، خدا کا روح اسے آپ کے لیے آپ کے گھر کے اندر آ کر آپ کو ایک بتائے گا، پیارے میرے بھائی آپ آج کے دن آج شام تو یہ بھی پریئر کر، تو یہ بھی پریئر کر. یاد رکھیں اگر آپ لوگوں نے 15 دن پریئر کی ہے تو آپ پریئر کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ. یاد رکھیں 15 دن کے بعد 21واں دن آنے والا ہے جس دن مین آف گاڈ خدا کا اینجل آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے گا اور بولے گا، پیارے بھائی تیری دعاؤں کا بخور اڑتا جا رہا ہے اور خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ تجھے اور مسا کیا جائے. کیا کیا جائے؟ انتظار کریں. خداوند میرے گھر کے اندر ان روزوں کے اندر مین آف گاڈ خدا کا بندہ آئے اور مجھے بتائے کہ مجھے کس طرح سے مسا میں آگے بڑھنا ہے، مجھے کس طرح سے دعاؤں میں آگے بڑھنا ہے، میں نے کس طرح سے اے خدا تیری حضوری کے اندر اپنی خرائط کو تیرے کھیت کے اندر بونا ہے. کیا کرنا ہے؟ میں اپنی پریئر کے اندر بولتا ہوں، اے خدا یہ کلام جو کھیت کی مانند ہے اس کے اندر میں اپنی روح کو، اپنی جان کو، اپنے مستقبل کو، میں ایک بیج کو اس کھیت کے اندر، یہ جو کلام ہے بائبل کے اندر کہ جو کچھ کوئی شخص اس کھیت کے اندر بوئے گا وہ 100 گنا پھل نکلے گا. میں اپنا بیج اس میں بوتا ہوں، میں اپنی روح اس میں بوتا ہوں، میں اپنی جان اس میں بوتا ہوں، میں اپنی سوچ اس میں بوتا ہوں. میں جانتا ہوں میرا بیج 100 گنا نکلنے والا ہے. ہاللیلویا. اور جس کا 100 گنا نکلے گا اس کی دعائیں ضرور آسمان پر 100% اس کا جواب آئے گا. یاد رکھیں آج ہماری سٹوری بدلنے کا ٹائم ہے. کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ میری سٹوری بدلے؟ دعا کرنی ہے یا دعائیں؟ دعائیں دعائیں کرنی ہے. ہمیں اپنے خدا کی حضوری کے اندر خرائط بونی ہے، 10% بونا ہے، نذرانے بونے ہیں تاکہ ہماری سٹوری اور ہماری روشنی صبح کی روشنی کی طرح پھوٹ نکلے. ہاللیلویا. خدا ہم آپ سب کو بہت برکت دے.